بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد نور الانواری و سر الاسراری و سید الابرار۔ میرے محترم دینی بہن بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بڑے شکر اور فخر کا مقام ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا مذہب اسلام ہے، ہم محبوب کبریا، سرور انبیاء، شافع محشر، ختم الرسول، آقائے دو جہاں، سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ آپ پر ہمارے کروڑوں درود، آپ پر ہمارے کروڑوں سلام۔ اپنے مذہب سے محبت کرنا، اس کے قوانین کو جاننا، احکام شریعت پر عمل پیرا ہونا، دوسروں کی علمی معلومات کا خیر مقدم کرنا، اپنی معلومات کو دوسروں سے شیئر کرنا، علم سیکھنا، اسے اپنی زندگی میں اتار لینا، اس سے اپنے کردار کی تعمیر کرنا، یہ ذمہ داری صرف اور صرف آفتاب علم ہمارے اکابر عظام اور علماء دین کا ہی کام نہیں، بلکہ ہر مسلم اور مسلمہ، ہر مومن اور مومنہ کا اولین فرض ہے۔ اسلام ایک اچھا اور سچا مذہب ہے، یہ دین حق ہے جو وحی کے ذریعے ہمارے پیارے آقا محبوب کبریا، سرور انبیاء، ختم الرسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تک آیا اور ان کے ذریعے ہم تک پہنچا۔ اسلام محبت، طہارت، صداقت، سخاوت، دیانت اور امانت کا مذہب ہے۔ اس میں نفرت، عداوت، خباثت، خساست، رقابت، جہالت، خیانت کی کہیں کوئی گنجائش نہیں۔ یہ وہ دین ہے جو نیکی اور بدی، حرام اور حلال، جائز اور ناجائز کا فرق بتاتے ہوئے بندے کو صراط مستقیم پہ چلنے کی تاکید کرتا ہے، اس پر چلنے کی ہدایت فرماتا ہے، بندے کے اعمال پر سزا اور جزا کا تعین کرتا ہے، جزا کے لیے جنت کی خوشخبری اور سزا کے لیے دوزخ کے عذاب سے ڈراتا ہے، گناہوں سے بچنے کی تلقین کرتا ہے اور بخشش کے لیے توبہ کا راستہ دکھاتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ آل عمران میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے، ان دینا عند اللہ اسلام، بے شک اللہ کے نزدیک اسلام ہی دین ہے۔ اسلام کی بنیاد توحید پر ہے۔ توحید کے لیے قرآن پاک کی سورۃ الاخلاص کو سمجھ لینا ہی بہت کافی ہے۔ قل هو اللہ احد، اے پیغمبر آپ کہہ دیجئے اللہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد نہ اس کی کوئی اولاد ہے، ولم یولد نہ وہ کسی سے پیدا ہوا ہے، ولم یکن لہ کفوا احد اور نہ کوئی اس کا ہمسر ہے۔ توحید کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی یکتائی کے ساتھ ساتھ تین باتیں جاننا ضروری ہے، اس کی ربوبیت، اس کی بندگی اور اس کے اسماء الحسنی کی عظمت اور اہمیت۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ازل سے ابد تک ہے، وہ قائم اور دائم ہے، یہ اس کی ذات ہے، یہ اس کی قدرت ہے، مارنا، جلانا، بیمار ڈالنا، شفا دینا، غنی کر دینا، فقیر بنا دینا، سزا دینا، جزا دینا اس کی بادشاہی کے نمونے ہیں۔ وہ جو چاہے کر سکتا ہے، وہ قادر قدیر ہے۔
ایمان اسلام کی روح ہے، جس میں ایمان نہیں اس میں اسلام نہیں۔ ایمان کی دو قسمیں ہیں، ایمان مجمل، ایمان مفصل۔ ایمان مجمل یہ ہے آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکامہ اقرار باللسان وتصدیق بالقلب۔ میں ایمان لائی یا لایا اللہ عز و جل پر جیسا کہ وہ اپنے ناموں اور صفات کے ساتھ ہے، اور میں نے اس کے تمام احکام قبول کیے اور زبان سے اقرار کرتے ہوئے اور دل سے تصدیق کرتے ہوئے۔ ایمان مفصل یہ ہے آمنت باللہ، ایمان اللہ پر، و ملائکتہ، ایمان فرشتوں پر، و کتبہ، ایمان آسمانی کتابوں پر، و رسولہ، ایمان رسولوں پر، و یوم الآخرہ، ایمان یوم آخرت پر، والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالی، خیر اور شر، شیریں اور تلخ تقدیر اللہ ہی کی طرف سے ہے، والبعث بعد الموت، ایمان مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر۔ اسلام میں علم کی خاص اہمیت ہے۔ یہاں علم کی مراد قرآن پاک اور حدیث مبارکہ سے ہے۔ علم کی بنیاد تقوی پر ہے۔ تقوی خوف خدا اور پرہیزگاری کو کہتے ہیں۔ ایمان، علم اور تقوی دین اسلام میں بلند درجے پر ہیں۔ تمام اعمال اور اقوال کا تعلق تقوی سے ہے۔ نفس کی جگہ قلب میں ہے۔ نفس تین طرح کی ہوتی ہے، نفس امارہ، نفس لوامہ اور نفس مطمئنہ۔ نفس امارہ معصیت اور گناہ کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کی صفات ہے حسد، بغض، کینہ، انا، تکبر، ریاکاری، غضب، خود بینی، حرص و حوث وغیرہ وغیرہ۔ نفس کی بلائیں شیطان کی بلائیں ہیں۔ شیطان کو فرشتوں سے مردود بنانے والی یہ نفس ہے۔ تمام گناہ اسی نفس کی بدولت ہوتے ہیں۔ نفس سے جہاد افضل جہاد ہے۔ گناہوں پر نادم اور پشیمان ہونا نفس لوامہ ہے۔ سب سے افضل نفس مطمئنہ ہے۔ یہ اپنے نیک عمل ہونے کی وجہ سے مطمئن رہتی ہے۔ اللہ، اولیاء اور انبیاء علیہ السلام کی نفس مطمئنہ ہے۔ گناہوں سے بچنے کے لیے نفس کو کنٹرول کرنا بہت ضروری ہے۔ لفظ گناہ فارسی کا ہے، عربی میں اس کے لیے ہے خطیۃ، معصیۃ، اسم اور سیئۃ۔ انگریزی میں سن اور ہندی میں اس کے لیے پاپ لفظ آیا ہے۔ گناہوں کی جو کیٹیگری اور فہرست اسلام نے بتائی ہے وہ ضخیم اور طویل ہے۔ وہ دوسرے مذاہب سے مختلف اور جداگانہ ہے۔ اسلام میں جن کو گناہ کہا گیا ہے بہت سے مذاہب میں وہ گناہ نہیں ہیں۔ گناہ کبیرہ اور صغیرہ کی کیٹیگری بھی دوسرے مذاہب میں نہیں پائی جاتی۔ گناہوں کی دو قسمیں ہیں جو اسلام نے بتائی ہیں۔ گناہ کبیرہ یہ بڑے گناہ ہیں، ناقابل معافی، اور دوسرا گناہ صغیرہ یہ کبیرہ کی بنسبت چھوٹے گناہ ہیں، لیکن اگر یہ مستقل کیے جائیں تو گناہ کبیرہ کی کیٹیگری میں آ جاتے ہیں۔ گناہوں کی زنجیر انسانی زندگی کو بری طرح جکڑے ہوئے ہے۔ کہیں بدعمالیوں کے تحت بدن اور جسم کو جکڑے ہوئے ہے، تو کہیں بدنیتی اور بری خواہشات کے ذریعے قلب اور روح کو جکڑے ہوئے ہے۔ گناہوں کی زنجیر کٹتی نہیں ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ ہم قرآن و سنت کی ہدایت پر باریک بینی سے غور نہیں کرتے۔ عبادات اور معاملات کو
अलहदा अलहदा रखते हैं। मौत बरहक है, आए दिन लोगों को मरता हुआ देखते हैं, लेकिन सबक नहीं लेते। रौनक दुनिया जो हमारे दिलों में बसी हुई है, उससे पीछा नहीं छुड़ा पाते। गो कि हम जानते हैं कि जिंदगी एक सफर है, आखिरत मंजिल है, फिर भी हमारी आंखों पर गफलत की पट्टी बंधी रहती है। हम दोज़ख और जन्नत के किस्से पढ़ते हैं, उन पर यकीन करते हैं, उन पर ईमान लाते हैं, लेकिन हमारा जहन सो रहा होता है। अरकान की पाबंदी की वजह से खुद से इतने मुतमईन हो जाते हैं कि खुद ही खुद को जन्नत का हकदार समझते हैं। हुकूकुल इबाद जो इस्लाम का दूसरा अहम रुख है, उसको बिल्कुल फरामोश कर देते हैं और ये भूल जाते हैं कि अगर हम दीन के इम्तिहान में हुकूकुल इबाद के पर्चे में फेल हो गए तो पहला पर्चा जो बंदगी का है ऑटोमेटिक डिलीट कर दिया जाएगा। नमाजें मुंह पर मार दी जाएंगी, रोजे कबूल नहीं होंगे, हज और उम्रा भी कबूलियत से महरूम रहेगा। अल्लाह ने खास तौर पर हुकूकुल इबाद की वजह से ही महशर की अदालत सजाई है, वरना अगर अल्लाह सुब्हानहू व तआला चाहता तो बंदगी करने और न करने पर जन्नत और दोज़ख वैसे ही दे सकता था। हमें बहकाने और वर्गलाने और भटकाने के लिए शैतान की कारकर्दगी कारफरमा है। इसीलिए हर मोमिन और मोमिना, हर मुस्लिम और मुस्लिमा को चाहिए कि वो अपना मुहासिबा करते रहें। अपने हर अमल को जो वो दूसरों के साथ करते हैं हक के तराजू पे तोलते रहें। ऐसा करने से वो गुनाहों के मुर्तकिब होने से बच जाएंगे। अगर गुनाह कर भी चुके होंगे तो तौबा और उसका इजाला करके अपने अमल को धोने की कोशिश करेंगे, और जब वो जान लेंगे कि उनके तमाम आमाल से दीन की महक आ रही है, तभी वो अपनी जिंदगी से मुतमईन होंगे। गुनाहों से बचने के लिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने तौबा का दरवाजा खोल रखा है। तौबा गुनाह तर्क करने, उन पर शर्मिंदा होने और आगे गुनाह न करने का नाम है। बास मशाइख ने तौबा की 3 किस्में बताई हैं। सजा के खौफ से तौबा, जन्नत की आरजू और रग़बत के तसव्वुर से तौबा, ये दोनों तौबा मोमिन की सिफत हैं। और तीसरी वो तौबा जो न खौफ से की जाए और न रग़बत से, बल्कि सिर्फ और सिर्फ खालिस अल्लाह के लिए होती है। ये तौबा औलिया, मुक़र्रबीन और अंबिया की सिफत है। गुनाह और नेकी में बहुत फर्क है। गुनाह तीरगी है, नेकी रोशनी है। गुनाह नजासत है, नेकी तहरत है। गुनाह बदबू है, नेकी खुशबू है। गुनाह दिल का बोझ है, नेकी दिल का सुकून है। गुनाह कांटों से भरा रास्ता है, नेकी फूलों की रहगुजर है। गुनाह जहर है, नेकी आबे हयात है। गुनाह सजा का पेशखैमा है, नेकी जजाओं की खुशखबरी है। गुनाहों के बेहद नुकसानात हैं। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत नसीब नहीं होती। अल्लाह की रजा से बंदा महरूम रहता है। रहमतें बरकतें नाजिल नहीं होती, दुआ कबूल नहीं होती, तनाव रहता है, सुकून दिल मैसर नहीं आता, हर वक्त ज़मीर का चुभता रहता है, दुनिया हाथ से चली जाती है, आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। गुनाहों से बचने और माफी मिलने का एक ही रास्ता है, वो है तौबा का। तौबा के 2 फायदे हैं। तौबा फर्दर गुनाहों से रोकती है।
तौबा बख्शिश की उम्मीद दिलाती है। गुनाहों की फहरिस्त में जो सबसे खतरनाक और तबाहकुन गुनाह है वो गुनाह कबीरा है, जो नाकाबिले माफ़ी हैं। इनमें शिर्क और कुफ्र, वालिदैन की नाफरमानी, खून नाहक, मॉब लिंचिंग या हुजूमी तशद्दुद, ऑनर किलिंग, खुदकुशी, नस्ल कशी, जादू करना और कराना, हराम खाना, सूद लेना, यतीम का माल हड़प जाना, जिना, बदकारी, शराब पीना, तहमत लगाना, कता रहमी, बदसलूकी, रिश्वत लेना, गीबत करना, चुगली खाना, झूठी गवाही देना, जिहाद के दौरान जान बचाकर भागना वगैरह वगैरह। शिर्क और कुफ्र को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने खतरनाक गुनाह करार दिया है और इसके लिए यह ऐलान फरमा दिया है कि इनकी माफी नहीं। इन गुनाहों के लिए आखिरत में बड़े बड़े अजाब और बड़ी बड़ी सजाएं मुकर्रर हैं। हक का इनकार कुफ्र है और अल्लाह की जात और सिफात और इबादत में किसी को शरीक करना शिर्क है। बाज़ उलमाए इकराम ने काफिर की 5 किस्में बतलाई हैं। मुशरिक, जो अल्लाह की जात, सिफात, आफाल और इबादत में खुदा समझकर शरीक करे। किताबी, वो जो आसमानी किताबों का बतरीक़े नुज़ूल इकरार करते हैं लेकिन कुरान पाक का इनकार करते हैं। जिंदीक, जो किसी दीन को ना माने। मुनाफिक, जो तमाम बातें इस्लामी करता हो लेकिन दिल से इनकार करे। मुर्तद, जो इस्लाम लाने के बाद इस्लाम से फिर जाए। कुफ्र और शिर्क को नापसंद फरमाने की ये वजह है कि अल्लाह ने कहीं ये नहीं फरमाया कि वो सिर्फ मुसलमानों का खुदा है। वो तो आलम का परवरदिगार है। वो खालिक है, मालिक है, बादशाह है, रज़्ज़ाक है, रब्बुल आलमीन है। वो सबका परवरदिगार और सबका पालनहार है। सब उसके बंदे हैं। वो ये नहीं चाहता कि उसके बंदे उसे छोड़कर बुतों की पूजा करें। जैसे कि एक माँ कभी ये पसंद नहीं कर सकती कि उसका बच्चा जिसे उसने पैदा किया है माँ की गोद से उतरकर दूसरी औरत की गोद में मामा पुकारता हुआ चला जाए। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला अपने बंदों से 70 माओं से ज्यादा मोहब्बत करता है। इसीलिए वो अपने बंदों को गुमराह होता नहीं देख सकता। ये मोहब्बत के सौदे हैं। इन मसाइल को गर मोहब्बत और हक्कानियत की नजर से देखा जाए तो बाज़ आसानी समझ में आ जाएंगे, कहीं कोई परेशानी नहीं होगी। गुनाहों की जंजीर की दूसरी बड़ी कड़ी वालिदैन की नाफरमानी है, उनके साथ बदसलूकी है। वो माँ जिसके पैरों के नीचे हमारी जन्नत है, वो बाप जो सरों पे शफकत का साया और साइबान है, वो वालिदैन जिन्होंने औलाद की परवरिश मोहब्बत के साथ की और अजियतें उठाई, उनके साथ बदसलूकी करना, उनकी खिदमत में कोताही करना, उकताहट दिखाना, उनकी जिंदगी के पिछले पहर में, उनके बुढ़ापे और बीमारी में उनकी मर्जी के खिलाफ उनको वृद्धाश्रम, बूढ़ों के घर या ऐदी होम में पटक आना और पलट करना देखना, यहाँ तक कि उनकी आंसू भरी बेचैन आंखें राह तकते तकते थम जाएं और वो दुनिया को खैराबाद कह दें। ऐसे करने वाली नाफरमान औलादें ये भूल जाती हैं कि एक तरफ तो वो कबीरा गुनाह कर रही हैं, दूसरी तरफ वो अपनी औलाद को उनके बुढ़ापे में
जो कुछ ही साल बाद आने वाला है, इसी सुलूक की ट्रेनिंग दे रही हैं। वालिदैन के आंसू, उनके दिल की दुखन और तड़प औलाद के लिए जहन्नुम का ईंधन है। कबीरा गुनाहों की तीसरी बड़ी कड़ी कत्ल, खून नाहक, हुजूमी तशद्दुद, मॉब लिंचिंग, ऑनर किलिंग, नस्ल कशी, खुदकुशी वगैरह वगैरह। सही बुखारी की हदीस शरीफ में है कि कातिल जन्नत में दाखिल नहीं होगा। सूरतुल माइदा की आयत नंबर 32 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है, मन कतल नफ्सन बिगैरी नफ्सिन औ फसादिन फिल अर्दी फकअन्नमा कतल नासा जमीयन, जिसका मफहूम है कि एक जान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। मॉब लिंचिंग और ऑनर किलिंग भी बदतरीन गुनाह के जुमरे में आते हैं। खुदकुशी भी इस्लाम में कबीरा गुनाह माना जाता है। रब्बे कायनात ने अपने बंदे को किसी हालत और हालात में खुदकुशी की इजाजत अता नहीं फरमाई है। खुदकुशी हयात की नेमत की नाशुक्री है। नस्ल कशी भी इस्लाम में कबीरा गुनाह है। सूरतुल अनाम आयत नंबर 140 में अल्लाह सुब्हानहु व तआला फरमाता है कि यकीनन खसारे में पड़ गए वो लोग जिन्होंने अपनी औलाद को हिमाकत और नादानी की बिना पर कत्ल किया। जिना और बदकारी इस्लाम में बदतरीन घिनौना गुनाह करार दिए गए हैं। मुल्क और माशरे में ये गुनाह आए दिन खबरों की जीनत बनते हैं। बच्चियों को राह चलते अगवा कर लेना, उनके साथ ज्यादती करना, उन्हें कत्ल करके फेंक देना इन जालिमों के लिए मामूली बात है। ऐसे जालिम अपने असर, रसूख और दौलत की ताकत पर दुनिया में तो बच सकते हैं, लेकिन जहन्नुम की आग से बच नहीं पाएंगे। अगर हुक्मरां इस तरफ सख्त कदम उठाएं तो माशरा और समाज इन घिनौने जुर्म और गुनाहों से महफूज रह सकता है। मुलाजिम और गुलामों के साथ अल्लाह सुब्हानहु व तआला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुस्न सुलूक की ताकीद की है। मुलाजिमों या मुलाजिमाओं पर जुल्म और तशद्दुद हमारे माशरे में आम है। अभी कुछ अरसा हुआ एक खबर ने दिल को हिला कर रख दिया। एक 8 साला बच्ची जो एक घर में चंद पैसों के एवज मुलाजिमा थी, उससे गलती से पिंजरे से तोता उड़ गया। मालिकाने रुगूनत ने उसकी इस मामूली सी गलती पर उस नाबालिग बच्ची को पीट पीट कर इतना मारा कि वो मर गई। दुनिया और आखिरत में वो कातिल बन गए और इस कबीरा गुनाह से वो किसी सूरत में जहन्नुम में से नहीं बच पाएंगे। जादू बरहक है, लेकिन उसको करने और करवाने वाला गुनाहगार है। ये कुफ्र है और सख्त गुनाह है। फिर भी हम देखते हैं कि कितने लोग, खासकर खवातीन, जाली पीरों और साधुओं के चंगल में फंसी हुई जादू करवाती रहती हैं। जादू करने और करवाने वाले दोनों कबीरा गुनाह के मुर्तकिब हैं। नशा और शराब इस्लाम में ममनून करार दिया गया है। इस्लाम इस तरह अक्ल और शऊर की हिफाजत करता है और फुतूर पैदा करने वाली अशिया को ममनून करार देता है। इस तरह माशरे को महफूज करता है। इस्लाम कराबतदारों से हुस्न सुलूक की हिदायत फरमाता है। रिश्तों में इस्लाम बदसलूकी को नापसंद फरमाता है। ऐसे अमल को, चाहे वो किसी फर्द की तरफ से हो, गुनाह करार देता है। सूद लेना, हराम खाना भी इस्लाम में गुनाह कबीरा की हैसियत रखते हैं। यतीम के साथ हुस्न सुलूक और एहसान का मामला वालिद की वफात के बाद रिश्तेदारों पर फर्ज है। जो लोग अपने इस फर्ज में कोताही बरतते हैं
اور یتیم کا مال ہڑپ جاتے ہیں وہ اپنے پیٹوں میں جہنم کی آگ بھرتے ہیں، اس کبیرہ گناہ کی بدولت وہ آگ میں ڈالے جائیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی بات کہی ہے اور پڑوسی پر پڑوسی کا حق بتایا ہے۔ روز محشر وہ مقدمے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں پہلے پیش ہوں گے جنہوں نے اپنے پڑوسی کو ایذا پہنچایا ہوگا۔ پاکیزہ عورت اور پاک باز مرد پر تہمت لگانا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ جھوٹی قسم، جھوٹی گواہی، حرام کھانا، سود لینا، غیبت کرنا، چغلی کرنا بھی کبیرہ گناہوں کی کڑیاں ہیں۔ اسلام جانوروں، پرندوں پر بھی رحم کی تلقین کرتا ہے، رحم کرنے والوں کو جنت کی بشارت دیتا ہے۔ حال ہی میں ساؤتھ انڈیا میں ایک ایسا دردناک واقعہ ہوا کہ ایک بھوکی جنگلی حاملہ ہتھنی کو کچھ شرری لوگوں نے لطف لینے کی خاطر ایک پائن ایپل میں پٹاخے بھر کر کھلا دیا۔ وہ پٹاخے اس کی منہ میں پھٹ گئے۔ وہ زخمی پھٹا ہوا منہ لے کر جنگلوں میں تڑپتی دوڑتی رہی اور زخموں کی جلن سے پریشان ہو کر ایک جھیل میں کود گئی اور پھر مر گئی۔ ایسے گھناؤنے گناہ کرنے والے جہنم کی آگ سے کہیں نہیں بچ سکتے۔ یہ گناہ کسی طور پر بھی قابل معافی نہیں ہے۔ اسلام میں جنگ کا نظریہ یہودیت، عیسائیت اور ہندوتو کی جنگوں کے نظریے سے مختلف ہے۔ اسلامی جنگیں جبر توڑنے، ظلم کا خاتمہ کرنے، شر ختم کرنے، خود کے اور دین کے بچاؤ کے لیے ایک پاکیزہ عمل ہے جسے جہاد کہا جاتا ہے۔ یہ جہاد مغربی کنفیوزڈ ورڈ جہاد سے مختلف ہے۔ اسلامی جنگیں دہشت گردی سے پاک ہیں، وہ دین کے بچاؤ کے لیے کی جاتی ہیں۔ پیغمبر اسلام کے ذریعے ہوئی جنگیں، جنگ بدر، جنگ خیبر، جنگ احد اس کی بہترین مثالیں ہیں۔ جہاد کی جو گائیڈ لائنز رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی تھی وہ قابل تعریف ہے۔ اس میں قیدیوں کے ساتھ حسن سلوک کی تاکید کی گئی ہے، بوڑھے، بچوں اور عورتوں پر ظلم نہ کرنے کی تلقین کی گئی ہے۔ دوران جہاد اپنی جان بچا کر بھاگ جانا کبیرہ گناہ ہے۔ دوران جہاد میں شہید ہونے والے بہت بڑا مرتبہ پاتے ہیں، آخرت میں ان کا بڑا اجر ہے۔ میرے دینی بہن بھائیوں، آئیے گناہوں کی اس زنجیر کو سامنے رکھ کر یہ دیکھیں کہ ہمارا نام کس یا کن کڑیوں سے جڑا ہوا ہے۔ اگر ایسا ہے تو اپنے گناہوں پر نادم اور شرمسار ہو کر اس کی بارگاہ میں خوف خدا اور گریہ وزاری کے ساتھ گڑ گڑا کر توبہ کریں اور اس آگ سے بچنے کی کوشش کریں جو دوزخ کی وادی میں دہک رہی ہے۔ 5واں کلمہ استغفار اور 6واں کلمہ رد کفر کو شب و روز اپنی زبانوں پر جاری رکھیں، شاید کہ اس عمل سے ہم اپنی عاقبت کو بچا سکیں گے۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر۔